startups presentation. Namaskaram to one and all. Co-founder of Godar, unique identification for livestock. Namaskaram, sir. I am Rahul Verma, co-founder of Godar, unique identification for livestock. Sir, we all know that Aadhaar has revolutionized human identification. Godar is Aadhaar for cattle. Just by capturing the muzzle prints of the cattle using camera of your smartphone, we generate a unique ID which lasts from birth till death of the animal. No tags, no chips, just pure biometric science. It is simple, secure and scalable. With Godar, government can track ownership, health records, insurance, loans, subsidy, all in real time. Sir, recently, with the help of Department of Animal Husbandry, we conducted a pilot project in Tirupati district where we generated Godar IDs for 25,000 cattle. The accuracy of our algorithm currently is at 96%. We are working towards scaling beyond that. I would like to personally thank Director of Animal Husbandry, Dr. Damodaram Naidu Garu, for personally visiting KV Kantrika village in Krishna district and testing the application. We are ready to integrate Godar into Andhra Pradesh livestock policy, sir, and scale it across mandals. With your support and leadership, Andhra Pradesh can become the first state in India where each and every cattle has a digital identity, setting a national benchmark. Thank you for giving the opportunity to build Godar from soil of Andhra for the farmers of India. Thank you, sir. Thank you so much, Rahul. Next. Sir, as this is a software product, the one-time registration fee would be very nominal, and then later for each scan, there would be a cost as per API, sir. So, what is your assessment as on today? One-time registration, after that application. Yes, sir. What is the charge you are doing now? We did not yet decide on the price, sir, as this will be our first project. We did not decide on the price yet, but I would like to also have my team on my side before I tell you a specific price. No, రెడీగా ఉండాలి మినిమం మ్యాక్సిమం. కమర్షియల్ లేకపోతే సర్వైవ్ అవుతాను, రెండూ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చూడ డైరెక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇండియాలో ఎక్కడ సక్సెస్ అయింది వీళ్ళది ఒకటి ఉంది, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఏది సక్సెస్ అయింది, ఎంతవరకు మీ నోటీస్కి వచ్చాయి? Convenient for us, sir. And as per our estimates, it will be between 15 to 20 rupees, sir. అంటే మేము జనరేట్ చేసిన వాల్యూస్ ప్రకారం. కాదు, ఫర్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్? బోత్ ఫర్ అప్లికేషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, సార్. ఓకే, అంటే రెండు కావు కదా. అప్లికేషన్ ఎవ్రీ టైం చేస్తూ ఉంటాం, రిజిస్ట్రేషన్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నాను నేను. ఓకే, యూ విల్ డూ వన్ థింగ్ యాజ్ అ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ విల్ గివ్ యూ. యూ స్టార్ట్ ది వర్క్. ఒక మండలమో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఇచ్చి, తిరుపతి జిల్లా అంతా చేశారా? జిల్లా మొత్తం చేయలేదు సార్. 25,000 చేశారు. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ జిల్లాలో? సార్, ఆ జిల్లాలో 1,06,000 ఉన్నాయి సార్. 1,06,000 తిరుపతి జిల్లా చేసేయండి, చేసి అప్లికేషన్ పెట్టండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిప్లికేషన్ స్టేట్ అంతా చేద్దాం. అయితే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అగైన్ నీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఆర్టీజీఎస్ లో ఉండే మన ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా లేక్కే లింక్ కావాలా. ఇది కాదు, ఇది డాష్ బోర్డు కూడా డేటా లేక్ ఉంది. ఆ డేటా లేక్ వస్తే మనకు యూనిక్ గా ఉంటాయి. ఇదే వాడండి, దానికి వాడండి. అలాగే సార్. కొంత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా టక్కర్ గారికి ఇవ్వాలి, చెప్తాను నేను ఏం చేయాలి. అలాగే సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ కలెక్టింగ్ ఫార్మర్స్ ఆధార్ because as we are a private company there are chances for leakage. No, Aadhaar farmers Aadhaar you cannot do it. Yes, sir. Nobody is mandated. Okay. That is Government of India alone can do that. Okay, sir. UID only they can do, not anybody.
నువ్వు ఈ అనిమల్ డేటా కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే యూ హ్యావ్ టేకన్ ఇనిషియేటివ్. టుమారో గవర్నమెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ యు ఆర్ preparing a proof of concept. I will guide you. Sure, sir. First of all, we will take to the next level. Sure, sir. Thank you your so innovation. Much. Thank you, sir. Thank you so much once again, Rahul. And next, Akhil Reddy, next startup presentation అందచేయడానికి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్. Good afternoon, sir, and good afternoon, ministers and same, sir. My name is Akhil. I'm founder of a startup called Livestockify, which is a deep tech startup. We are a poultry tech startup. By using our advanced IoT devices, we are going to identify diseases in poultry farm within 30 minutes, like diseases like bird flu, E. coli, and CRD, and all diseases we are going to identify by using sound of the birds, where we have developed a deep tech models which will identify the sound of the birds with advanced IoT devices, and it will say ఏ డిసీజ్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ సే విత్ ఇన్ 30 minutes లో మనకు చెప్తుంది అనమాట. పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ లో ఏ డిసీజ్ ఉంది, అది ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ ప్రిమెషన్స్ కూడా ఫార్మర్స్ కి విత్ ఇన్ 30 minutes లో చెప్తుంది. యూజువల్ గా అది ఒక 48 hours నుంచి 72 hours పడుతుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. బట్ మా టెక్నాలజీతోని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ ఇన్ 30 minutes లో ఇట్ వాట్ డిసీజ్ ఇస్ ఇట్ అని సౌండ్ అనాలిసిస్ తోని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, సార్. 30 minutes ఎంతవరకు, ఎంత అడ్వాన్స్ గా? యా, అడ్వాన్స్ అంటే మోస్ట్లీ విత్ ఇన్ హాఫ్ ఎ డే ఆర్ హాఫ్ డిసీజ్ అఫెక్ట్. మీకు ఎప్పుడు వస్తుందని ప్రిడిక్షన్ ఎంత అడ్వాన్స్ గా చేయగలరు? యా, ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓన్లీ విల్ గెట్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో వచ్చేస్తుంది సార్. 3 days అడ్వాన్స్ గా వస్తుంది సార్. 3 days అడ్వాన్స్. అంటే మీ టెక్నాలజీ యాప్ బేస్డ్ ఆర్? అంటే మాది ఐఓటీ సాస్ మోడల్ సార్. అంటే మా కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఐఓటీ డివైసెస్ ఉంటాయి. అవి పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ లలో పెట్టుకుంటే మేము పర్ బర్డ్ లాగా వి చార్జ్ దెమ్. పర్ బర్డ్ 0.05 పైసా లాగా మేము చార్జ్ చేస్తాం ఫార్మర్స్ కి. ఆ డివైసెస్ యాప్ లో కూడా దే కెన్ యాక్సెస్. అంటే నోటిఫికేషన్స్, అలర్ట్స్ అన్ని వాట్సాప్ లో కాల్ ఫార్మాట్ లో ఫార్మర్స్ కి వస్తాయి అనమాట. డిసీజ్ ఏముంది, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్స్. ఎంతవరకు మీరు ఇవన్నీ చేశారు? ఇప్పుడు వరకు వచ్చేసి అక్యురసీ మోడల్ వచ్చేసి 97% ఉంది సార్. డేటా వచ్చేసి అరౌండ్ 25 lakh డేటా సెట్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం. హెల్తీ అన్ హెల్తీ రెండు. ఎన్ని చేశారు? 25 lakhs. ఎక్కడ చేశారు మొత్తం? ఇది ఓవరాల్ ఇండియాలో చేసాం సార్, డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ లో. ఎందుకంటే పౌల్ట్రీ డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్, డిఫరెంట్ డిసీజెస్ వస్తాయి. సో ఫార్ మేమైతే 10 diseases ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ top 4 గ్లోబల్ లెవెల్ ఆర్ ఇన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఇయర్లీ వాట్ ఇస్ ది కాస్ట్? మేము పర్ బర్డ్ చార్జ్ చేస్తాం, లైక్ పర్ బ్యాచ్ ఫర్ బర్డ్ ఫర్ పీరియడ్. యా, అది బాయిలర్స్ కి వస్తే 45 days కి ఇట్స్ అరౌండ్ 1 rupee పర్ బర్డ్. లైఫ్ స్పాన్ బాయిలర్స్ కి వచ్చేసి 40 to 45 days లైఫ్ స్పాన్ సార్. అదే దానికి 40-45 days అది. అదే కానీ లేయర్ అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ. లేయర్ అయితే 18 months ఉంటుంది. 18 months ఉంటుంది. హౌ మచ్ యు ఆర్ చార్జింగ్? ఫర్ లేయర్ ఇట్స్ అరౌండ్ పర్ మంత్ కి వచ్చేసి వీఆర్ చార్జింగ్ 1 rupee పర్ బర్డ్ యాక్చువల్లీ. పర్ మంత్? యా, పర్ మంత్ 1 rupee. అంటే 18 rupees అవుతుంది. యా, 18 rupees. దీనికైతే బాయిలర్ కి అయితే 1 rupee ఫర్ 40 days. 45 days కు 1 rupee. యా, 40 నుంచి 45 days వరకు 1 rupee ఫర్ 1 season. యా, 1. అంటే 1 rupee అంటే హోల్. ఇప్పుడు ఒకవేళ పనిచేస్తుంది సార్. కేజెస్ లో పనిచేస్తుంది, డీప్ లీటర్ లో పనిచేస్తుంది సార్. కేజెస్ లో కూడా మేము ట్రై చేసాం, ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతుంది. డీప్ లీటర్ లో అయితే అక్యురసీ 99% ఉంది, అందుకే కేజెస్ లో వర్క్ చేసిన దాన్ని 97% అని చెప్పాం సార్. ఆంధ్రాలో ఇంతవరకు చేయలేదు సార్. తమిళనాడులో చేసాము, ఆంధ్రాలో ఇంతవరకు చేయలేదు. మీరు ఇమీడియట్ గా కెన్ యూ డూ వన్ థింగ్? హెల్త్ ఆఫ్ ది బోర్డు కూడా చెప్తుందా? సారీ, హెల్త్ రిపోర్ట్ కూడా. అంటే అనాలిసిస్ మేము కొన్ని ఫిజికల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఆల్సో బాడీ టెంపరేచర్ కాకుండా ఓవరాల్ ఫార్మ్ టెంపరేచర్ చెప్తుంది సార్. ఓవరాల్ ఫార్మ్ టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, అమోనియా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా చెప్తుంది ఫార్మ్ లో ఎంత ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఏ పర్సెంటేజ్. ఒక డాష్ బోర్డ్ లో ఫార్మర్ కి ఓవరాల్ ఫార్మ్ హెల్త్ డిసీజ్ కాకుండా హెల్త్ ప్రొఫైల్ కూడా చెప్తుంది. అంటే డే 1 నుంచి యూజ్ చేస్తే ఆ ఏజ్ ని బట్టి హెల్త్ ప్రొఫైల్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు. హెల్త్ Yes, sir. I am asking, యంగ్ బర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి హెల్త్ ఉండాలి, పారామీటర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో. ఇప్పుడు 45 days, అదే ఈ 45 days లో మీరు చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఎట్టుండాలంటే ఎగ్జాక్ట్ గా
10 days కు ఎంత వెయిట్ వస్తుందో ఆ వెయిట్ ప్రకారం వెళ్తా ఉందా లేదా? అవి మాకు స్టాండర్డ్స్, ఒక బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేసాం సార్. ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్, బర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆ స్టేజ్ లో ఉందా లేదా, ఫార్మర్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అవి కూడా చెప్తుంది. ప్రైస్ పాయింట్ కి వచ్చేస్తే, ప్రైస్ పాయింట్ ఆబ్వియస్లీ ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి మేము లో టెక్నాలజీలో చేసాం కాబట్టి ఈ ప్రైస్ పాయింట్ మేము కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది ప్రైస్ కూడా డ్రాక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సార్. ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ కాదు. అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే 18 రూపీస్ హెవీ అవుతుంది అనేది వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్. హోల్ సర్కిల్ కి 18 months కి కదా సార్, మా అంటే స్టోరేజ్, డేటా స్టోరేజ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సార్. ఉంటాయమ్మా, కానీ 18 రూపీస్ అంటే ఎంత, బర్డ్ కి ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నావు? ఎంత బర్డ్ కి ఎంత వస్తుంది కాస్ట్ రియలైజేషన్? బర్డ్ కాదు, లేయర్ కి ఎంత వస్తుంది? ఓకే, అదే మరిగా దీనికి ఎంత వస్తుంది సార్? ఒకవేళ డిసీజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో చూసుకుంటే ఒక లేయర్ 8-9 months లో చచ్చిపోతే ఇట్ విల్ కాస్ట్ ఇట్ అరౌండ్ 1000 రూపీస్ వరకు మినిమం పడుతుంది. రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది? రిటర్న్ ROI ఫార్మర్స్, మా సర్కిల్ లో ఇప్పటి వరకు కేస్ స్టడీస్ లో ROI వచ్చేసి లేయర్ ఫార్మర్స్ కి 10 to 11 months లో ROI వచ్చేస్తుంది సార్. అంటే వాళ్ళు 10 to 11 months లో రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్ గా ఎంత వస్తుంది మనీ? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ చార్జింగ్? ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి 15% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేయర్ ఫార్మ్స్ లో. ఫార్మర్స్ ఉన్నారా ఎవరన్నా? చాలా మంది ఉన్నారు సార్. మైక్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఒకరికి. ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? నమస్తే సార్. సార్ మాకు ఇప్పుడే 90% అబోవ్ మేము ఈల్డింగ్ తెస్తున్నాం సార్. 105% హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఐ డోంట్ నో సార్. 15% 18 రూపాయలు అంటున్నాడు. 18 రూపాయలు లాభం రైతుకు రావట్లేదు సార్ ఇయర్ కి. నిజం సార్ ఇది. ఇప్పుడు ఒక బర్డ్ లో 18 రూపాయలు రావడం లేదు ఇప్పుడు సార్. ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ అటాక్ అయ్యాక తమరి దయ వల్ల కొంచెం ఇప్పుడు సస్టైన్ అయి ఉన్నాం సార్. అంటే మేము మేము డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ వల్ల ఒక 100 దట్ ఇస్ నాట్ ది ఇష్యూ సార్. నువ్వు ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో నీది స్టార్ట్అప్ స్కేలింగ్ కావాలి. నువ్వు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ చూసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇనిషియేటివ్ అడిగ కిల్ అయిపోతుంది. నీకంటే కొత్త ఎవరైనా వచ్చి నీకంటే ఫాస్ట్ పోతే నువ్వు అవుట్ అయిపోతావు. అవును సార్, ట్రూ. 5 పైసలు. నేనేం చెప్తున్నానంటే నువ్వు ఇన్నోవేటివ్ గా ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ నీకు ఐడియా ఉంది కదా? అవును సార్. ఇవన్నీ ఇన్ని వచ్చాయి. ఎంత అప్పు ఉంది వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి? మార్కెట్ బిల్డప్ చేస్తారు, దెన్ అప్లికేషన్ కి వెళ్తారు, ప్రాఫిట్ కి వెళ్తారు. యు ఆర్ గోయింగ్ రివర్స్ వే సార్. ఆబ్వియస్ గా ప్రైస్ లో అంటే ప్రైస్ ఫైనల్ అని చెప్పలేదు. నువ్వు గానీ అది గానీ ప్రైస్ కూడా ఇచ్చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పైలట్ గా తీసుకొని మీరు చేసే దానికి నేను కోరిలేషన్ చేస్తాను. ఎవ్రీ మంత్ లేయర్స్ అయితే ఎన్ని ఎగ్గులు పెడతా ఉంది, ఒకవేళ తగ్గితే కారణం ఏంటి, లైక్ దట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అదే సమయంలో బాయిలర్ అయితే ఎంత ఈల్డ్ వచ్చింది, 45 days జరిపోతుంది, ఎంత ఈల్డ్ వస్తుంది, దాన్ని చూసి స్కేలింగ్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వాళ్ళతో వర్కౌట్ చేస్తే రైతులతో వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు బేర్ చేయగలుగుతారు అనేది ఒకటి. దాని తర్వాత మీరెంతవరకు తగ్గిస్తారు, అవసరమైతే స్కేలింగ్ వరకు మేము కొంచెం మీకు ఇన్సెంటివ్ హెల్ప్ చేస్తాం ఫార్మర్కి ఇచ్చి. అప్పుడు మీకు ఒక ఈజీ అవుతుంది, మీ ప్రోడక్ట్ వైబుల్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ మీరంతా కానీ స్టార్టింగ్ అప్పుడే రేట్లు పెంచేసి కూర్చుంటే అసలు ఏది కాదు మళ్ళీ. షూర్ సార్, డెఫినెట్లీ. ఈవెన్ రమేష్ సార్ తో కూడా నిన్న మాట్లాడాం. చిత్తూరులో లైక్ సార్ సెడ్ పైలట్ కి రమ్మన్నారు. ఆబ్వియస్ గా మేము ఈవెన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ అందరు ఫెడరేషన్స్ తో కలిసే ప్రైస్ పని చేయండి. మీరు పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్, డిఫరెంట్ సైజెస్, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, బాయిలర్, లేయర్, చిన్నవి, మీడియం, అదే సమయంలో లార్జ్, ఇంకొక పక్కన కేజ్, జనరల్ గా అన్ని కూడా పెట్టి టెస్ట్ చేయండి. ఒక పైలట్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము ఎట్లా చేయాలో పాలసీలు డిసైడ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్. యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అఖిల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ ప్రెజెంటేషన్ కి మహేష్ రెడ్డిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జిఎఫ్ఎస్టీ టీంకి, చీఫ్ మినిస్టర్ సార్కి, మా మినిస్టర్ గారికి, మా డైనమిక్ డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాను.
సార్ యాక్చువల్గా టెక్నాలజీ అంటే ఏదో కాస్ట్ వస్తుందని అనుకోవట్లేదు. చాలా సింపుల్ గా ఇన్నోవేటివ్ గా చేయగలిగాను సార్. వాట్సాప్ ను ఉపయోగించి కూడా రైతులకు మనం అంతా ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక చిన్న థాట్ తో 2 టూల్స్ డెవలప్ చేశాం సార్. ఆ టూల్స్ ఒకటి వచ్చేసి ట్రేడింగ్ లైవ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ త్రూ వాట్సాప్ సార్. వాట్సాప్ లేకపోతే రైతు ఈవెన్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా కూడా అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి గేదెని, ఆవుని, మేకల్ని, గొర్రెల్ని అమ్ముకోవచ్చు సార్. అలాగే అతని దగ్గర ఉన్న ప్రొడ్యూస్ ఏదైనా కూడా మార్కెట్కి వెళ్ళి, షాండీకి వెళ్ళి, కన్వెన్షనల్ షాండీస్ లో అమ్ముకోవటం అంటే చాలా బాధతో, ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని సార్. అతను లోడ్ చేసుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఆ షాండీలో వీక్లీ వన్స్ ఒకటే జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మిడిల్ మ్యాన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సార్. అందరూ కలిసికట్టుగా అవుట్ అవుతారు. యానిమల్ ని 15,000 రూపాయల నుంచి 16,000 రూపాయలు తక్కువ కడుగుతారు సార్. అతను అమ్ముకోలేక బాధతో వెనక్కి తిరిగి వస్తూ ఉంటాడు. ఇలాంటి అన్ని కూడా లేకుండా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మేతేసినటువంటి ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన రోల్ లేకుండా అమ్ముకునేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని సార్. అట్లా కాకుండా ఒక చిన్న టూల్ ని డెవలప్ చేశాం సార్, వాట్సాప్ చాట్ బోట్ లేదా ఈవెన్ సింపుల్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ తో సార్. అదేంటంటే ఫార్మరు సింపుల్ గా టైపింగ్ 1, 2, 3 అనే అంకెల్ టైప్ చేస్తే చాలు సార్. అతనికి కావాల్సినటువంటి అమ్ముకోవాలనుకుంటున్నాడా, కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడా, డోర్ స్టెప్స్ తో సార్. అంతే, యానిమల్ ని మూవ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఏదైతే యానిమల్ ని కన్వెన్షనల్ గా మూవ్ చేస్తే 16% ₹1,00,000 16,000 రూపాయలు కోల్పోతున్నాడో అదంతా కూడా ఇక్కడ యానిమల్ హస్బెండరీలో మనకి ఆ ఊరికి సంబంధించినటువంటి జిఎస్డిపిలో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. సో ఈ చిన్న ఆలోచనతో మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. దీంతో పాటు ఇంకొక సెకండ్ టూల్ ఏంటంటే సార్, యానిమల్ ట్రూ వాల్యూ ఎస్టిమేషన్ అని ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు దాకా మనకి ఏదన్నా వెహికల్ అమ్ముకోవాలన్నా, కొనుక్కోవాలన్నా ట్రూ వాల్యూ ఎస్టిమేట్ వేయిస్తాం సార్. లేదంటే రైతులు అరెకరం భూమి ఉన్నా కూడా రైతులకి 30,000, 50,000 అప్పు పుట్టేటువంటి బ్యాంకర్ సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్. అలా కాకుండా మా యానిమల్ హస్బెండరీలో 2 గేదెలు లేదా 10 మేకలు ఉన్నటువంటి అతనికి నాకు ఇంత నిర్దిష్టమైనటువంటి 50,000 అప్పు కావాలి అంటే బ్యాంకర్ చుట్టూ తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితులు సార్. ఎందుకు ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే సార్, ట్రూ వాల్యూ ఎస్టిమేషన్ అనేది జరగట్లేదు సార్. అది కళ్ళతో చూసి 15,000, 20,000, 30,000 చేస్తా ఉన్నారు సార్. అలా కాకుండా ఒక గేదెని లేదా ఆవుని ఆ పాలు ఎన్ని ఇస్తుంది, లేదా యానిమల్ లెంత్ ఎంత ఉంది, లేకపోతే దూడ విలువ ఎంత, లేకపోతే 3 సంవత్సరాలు మన దగ్గర ఉంచుకుంటే పాలకి ఎంత విలువ వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ గా సార్. యానిమల్ బాడీ వెయిట్ వేస్తాడు, యానిమల్ లెంత్ వేస్తారు, పాలు ఎన్నో ఏతో వేస్తాడు సార్. వేయగానే యానిమల్ ట్రూ వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సార్. సో ఈ ఇన్నోవేషన్స్ నిజంగా మీలాంటి విజనరీ లీడర్ ముందు ప్రజెంట్ చేయడం రియల్లీ చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. ఐ థ్యాంక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ మై డైనమిక్ డైరెక్టర్ ఆల్సో సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much. Okay, so now it's time to kindly invite to present the keynote. Sir, మాట్లాడతారండి. ఇప్పుడు మీది ఏ సబ్జెక్ట్ ఏం చేశారు సార్? వాట్సాప్ లో చాట్ బోట్, నాకు ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ తో కోడింగ్ తో చాట్ బోట్ ఒకటి తయారు చేశాం సార్. అందులో ఫార్మరు మీరు ఎలా అయితే ఇన్నోవేటివ్ థాట్ మన మిత్ర తీసుకొచ్చారో సార్, హాయ్ అనే మెసేజ్ పెట్టేస్తే అతనికి అవైలబుల్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు మన మిత్రులను పెట్టారా లేదంటే వేరే? లేదు సార్, మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ గవర్నమెంట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నిజంగా వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ది ఫార్మర్స్. యు టేక్ ఇట్ అప్ విత్ మన మిత్ర ఆర్టీజీఎస్, ఇమిడియట్లీ దే విల్ డు ఇట్. షూర్ సార్, షూర్ సార్. ఓకే. అండ్ జీరో కాస్ట్ సార్, ఫార్మర్ కి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సార్ నిజంగా. అదే ఏమేమి చేస్తున్నారు దీంట్లో సార్? డిపార్ట్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సార్. అంటే డిపార్ట్మెంట్ లో స్కీమ్స్ ఏమున్నాయో మనము రైతుకి టెలికాస్ట్ చేయొచ్చు సార్. మనం అందులో ఒక